اچھا جی, پہلی سی محبت کے حوالے سے میں آپ سب لوگوں سے کچھ سوالات کروں گی. آپ کے آنے سے پہلے ہم نے کافی ڈرامے کے اوپر تھوڑی جتنی ہم کر سکتے ہیں نا, آج ہم تو نہیں پورا ڈرامہ کھول کے رکھ دیں گے. کوشش تو آپ کی تھی کہ کھول دیں. تو پھر میں نے کہا چلے ہم پہلی سی ہی کوئی باتوں پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے ایسے پہلے سوال ہیں, آپ لوگ پلیز چوز کریں کہ میں کون سا دل جو ہے اس میں سے سوال نکالوں. کسی سے بھی نکال لوں, نہیں اپنی مرضی سے نکال لوں کسی بھی دل سے سوال. اوکے جی, پہلا سوال میرا یہ ہے, پہلی کمائی کیا تھی؟ کس سے پوچھ رہی ہیں؟ چاروں سے پہلی کمائی کیا تھی؟ 12 سال کا تھا, اسکول میں کام کر رہا تھا, اسکول میں پڑھتے ہوئے لائبریری میں کام کرتا تھا. اچھا, اور تب سے میں نے کام شروع کر دیا تھا. یاد ہے پہلی کمائی؟ پہلی کمائی مجھے یاد ہے, تب ہم امریکہ میں تھے. تو وہ ڈالرز میں تھی. $12 تھے, اور $12 کی میں گھر سے آتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ میری والدہ, کیونکہ تب وہ کام کرتی تھی, تو ایک دکان تھی جہاں ایک بروچ لگا ہوا تھا, اور وہ $11 کا تھا. $11.99 مجھے ابھی تک یاد ہے. میں نے $12 کی مائی امی کے لیے وہ بروچ لے کے میں نے کہا نا یہی ہوتا ہے, پہلی تنخواہ سے امی کے لیے سونے کی چوڑیاں لوں گا, آپ نے بروچ لیا. ہاں جی, یہی سوال جو ہے شہریار, مایا اور نوشین آپ سے بھی. پہلی کمائی 3,000 rupees. I was in college. Everybody knows. I was this husband wife. They saw me and they were like, "Aapne acting karni hai?" You know my family. Yes. So I was like, I'll think about it. But andar se tha, oh, kar to sakte hain. They gave me their visiting card and تو 3,000 روپے ملے تھے. 3,000 یار مجھے تو 420 روپے کا چیک ملا تھا پی ٹی وی کا. میں بول ہی نہیں سکتی کبھی. I was in college. I was what? Around 17. 3 میرے لیے بہت تھے. بہت ہیں بھائی, بہت ہیں. شہریار, پہلی کمائی جو خود کی ہو. پہلی کمائی مطلب جو آپ نے, مطلب لائے گا نا ابا ماں کی طرف سے نہیں, خود جو آپ نے کوئی فنکاری سے مطلب کمائی. جی فنکاری. سو فنکاری یہ کی تھی کہ میں نے 5,000 3,000 تھے یا 5,000 تھے, او لیولز میں تھا میں, اور ایک ES انگلش اسپیکنگ یونین پاکستان ESUP کا ڈبیٹنگ کمپٹیشن ہوتا ہے, تو وہ جیتا تھا, تو اس میں انہوں نے پرائز دیا تھا. تو وہ 3,000 یا 5,000 بہت پیسے ہوتے ہیں یہ, بہت. اور انگلش اسپیکنگ یونین بائی دی وے بہت بڑی ایک ڈیفیکلٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا تھا. تو زبردست, اس میں ملے تھے. اینڈ کیا کیا تھا یہ یاد نہیں ہے اس کے ساتھ. وہ تو میں نے پوچھ ہی نہیں رہی کیا کیا تھا, وہ تو انہوں نے ایکسٹرا پتا ہے. جی مایا, سب نے 12 سال میں 17 سال میں اسکول میں کر لیا, میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی. آپ بھی پڑھائیوں میں نا, ہم نے پڑھائی اتنی نہیں کام, جب یہ والی فنکاری شروع کی تھی تو پی ٹی وی 5,000 کا چیک تھا. صحیح ہے یار, پی ٹی وی مطلب انکریز کر گیا. ہمارے زمانے میں 420 کا چیک تھا میرا. اب میں نے اس کا اماں کے لیے تو میں نے کچھ نہیں لیا تھا, بس ہاں میں نے ڈپازٹ. آئی واز ٹو ایکسائٹیڈ کہ میں نے خود پیسے کمائے. اوکے جی, نیکسٹ سوال. بس وہی. اوکے, پہلی بار جب دل سے قریب چیز کوئی, ہائے اللہ, اداس والا سوال. میں ابھی کہنے ہی والی تھی, ہائے اللہ, ہائے اللہ, لیکن اب ہے کیا کروں, مجھے بھی پوچھ لیں, ہم ہیپننگ بنا لیں گے. ٹیم کے کہنے پہ ٹھیک ہے, پوچھ لو. پہلی بار کوئی دل سے قریب چیز, میں بھی تو دیکھو نا ایکٹنگ آ گئی میری آنکھوں میں, میں ہوش بن جاتی ہوں. ہاں, پہلی بار کوئی دل کی جو قریب چیز تھی وہ کھو گئی. آئی ایم سو سوری. کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے, کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ایسا کچھ, کوئی پیٹ بھی ہو سکتا. ہاں, کچھ بھی جو آپ کے دل سے قریب تھا بہت, کوئی چیز یا انسان, آپ کی مرضی ہے. That's a heavy one. ہاں, بہت ہیوی سوال ہے. ہاں, مطلب کوئی بات نہیں, میں آپ کا موڈ چینج کر دوں گی. ڈرامے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, میں مارننگ شو میں بھی ایسا. آپ نے کیا کہا, کوئی چیز اور انسان, چیز ہی کہہ دیتے ہیں کچھ. میں اس کو دے ہی دیتی ہوں, سوال پڑھ لے, اسی لیے پڑھ کے جواب دے. نہیں, بہت سی بات ہے. دل کے قریب چیز ہوتی ہے, وہ انسان ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ چھن جائے یا دور چلا جائے تو درد ہی ہوتا, اور کیا ہوتا. یا ایگزیکٹلی. لیکن پہلی بار کا میں نے سوال کیا. ہاں, پہلے کب ہوا تھا؟ ویسے تو بہت دفعہ ہوتا ہے. بھائی میرے پراٹھا پہ کسی پہلی بار. میرا تو میں تو بہت سمپل چیز, میرے پاس ایک بڑا کیوٹ سا شتسو ڈاگ تھا, اور آیا تھا میرے پاس 5 دن کے لیے تھا, اور اس کا نام پاشا تھا. اور چھٹے دن میں جب کیا نام تھا؟ پاشا. اللہ, میرا سر نے, اور جب وہ میرے ابو
कितनी बुरी बात कह दी मैंने। और उसके बाद जब मैं आया तो किसी ने चोरी कर लिया था, तो मेरे लिए बहुत तो पहली बार माय कैट, मेरी तुम्हारी छोटी बिल्ली थी, रोड स्ट्रीट कैट थी, उसकी टांग नहीं थी, तो शी वाज, वो कोशिश कर रही थी छलांग मारने की एक खिड़की से बैल्कनी, तो बेचारी फिसल गई, स्लिप हुई एंड शी फेल एंड पहली बार। शहरयार एंड माया इन्होंने मैंने एक्चुअली यही स्टोरी सोची हुई थी, तो बता दी तो सही। स्टोरी सोची, डॉगी स्टोरी थी तेरी भी? नहीं, मेरा बिल्ला था मिस्टर रॉबर्ट्स, वेरी डिग्निफाइड, मिस्टर रॉबर्ट्स नाम था। ये मैं इसलिए पहली बार की बात तो नाम ही नहीं लिया ना। मिस्टर रॉबर्ट्स इज अ डिग्निफाइड नेम, वेरी डिग्निफाइड है, वो बहुत डिग्निफाइड किस्म का बिल्ला था। और वो ये था कि अच्छा, बिल्ले जो होते हैं वो बड़े, उनको अटेंशन चाहिए होती है, तो वो मेरी वालदा के लिए मेरा भाई लेके आया था अफ्रीकन ग्रे पैरेट। तो वो बोलता था सब लोग उसमें बिजी हो गए क्योंकि वो बोलता था सब, तो वो बड़ा उसने निगलेक्टेड फील किया एक हफ्ता, तो वो घर छोड़ के चला गया। मतलब उसके पहली बार वो आपसे अलग हुआ तो बिल्ला। हाँ, और 2 दिन हम ढूंढते रहे और फिर मिला कि नहीं? मुझे मिला, 2 दिन के बाद वो मिला, वो एक दरख्त पे चढ़ा हुआ था 2 स्ट्रीट दूर। वो किसी बिल्ली को ताड़ रहा होगा। मुझे मम्मी ने भी ऐसे ही कहा है कि ये भाग गया है, तो हमने उसे पकड़ के उतारा, वापस लेके आए, और वो मिट्टियों में कवर्ड था, उसको नहलाया मैंने, साफ सुथरा किया, और अगले दिन फिर चला गया वो। यानी कि he was done। हाँ, he was done। वो वापस जाने के लिए 8 साल के बाद। Oh God, बड़ा मुझे 8 साल के बाद? 8 साल के बाद वो एक दिन ऐसे उठ के चला गया। और फिर तुम 3 दिन बाद आए तो पैरट जिंदा था? नहीं, पैरट तो काफी टाइम तक नहीं। माया, तुम्हारी पहली बार? Billy didn't get the parrot। No, he was a dignified cat। चलो मैं तुम्हारे साथ आया पहली बार। कोई बिल्ली नहीं थी मेरे पास, कोई कुछ नहीं था, लेकिन कपड़े, जूते, कोई बैग, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा दिल किसी से लगा इन चीजों से, बट नहीं, आई डोंट थिंक सो। कोई ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ज्वेलरी, कोई चोरी हो गई? नहीं, इन चीजों पे नहीं रोना आता, ना दुख होता है। लाइक नहीं यार, मतलब मेरे बरी का एक ही सेट था सोने का, वो चोरी हो गया। हाँ, अब आता है, पैसे लगे हुए थे ना। नहीं, पैसे नहीं, मेरे मियाँ ने एक ही दिया था सेट, वही चोरी। एक ही आज वो सुन के शायद आपको एक और गिफ्ट। हाँ, एक बड़ा सेट था, वही चोरी हो गया, तो मेरे को दिल पे बहुत लगी थी। इस चीज पे मुझे दुख नहीं होता? नहीं। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, पहली बार जब किसी भी किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ा हो, कभी कभार ऑडिशंस में भी बंदा फेल हो जाता है और कह देते हैं आप एक्टिंग नहीं कर सकते या आप गाना नहीं गा सकते। पहली बार हर वक्त होता है। हाँ, क्या हुई पहली बार नाकामी, क्या हुई? ओवरलैपिंग। हाँ, नाकामी का तो आई डोंट थिंक सो कोई नाकामी का था, पर आप कोई अच्छा काम भी करते हैं ना, तो फिर लोग आपको जब क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं तो वो भी दुख होता है। तो पहली बार ऐसा कब हुआ? जब पहला ड्रामा आ गया था ऑनलाइन, जब मुझे समझ आई थी सोशल मीडिया कोई चीज़ है, जब पता चला था कि लोग आपको देखने लग गए। और पहला ड्रामा कौन सा था? दुर्शेवार। अच्छा, हाँ। उसमें शुरू हो गए थे लोग, हाँ इसके दांत कैसे हैं, ये इसका नाक कैसा है, इसके बाल कैसे हैं, क्यों है, ये वो सब कुछ, तो यही चीज़ें होती हैं। पर आई थिंक आप भूल जाते हैं कि शहरयार पहली बार मैं वो IBA में इलेक्शंस में खड़ा हुआ था। हाँ। और वो मैं हार गया। सारे किस्से पता है, इसीलिए वो हंस रही है। आप हार गए थे इलेक्शन। मेरे ख्याल से सारे IBA के दोस्त देख रहे होंगे इस वक्त। तो उससे पहले मेरा बड़ा 100% रिकॉर्ड था स्कूल में, मॉनिटर, हमेशा इलेक्शन जीता था, और वो हेड बॉय और इस तरह, और ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। और IBA में ये मैं खड़ा हुआ था, फाइनल ईयर था हमारा, और पता नहीं क्या मुझे शौक चढ़ा खड़े होने का। तो वो दिल पे लगी थी बात। जी हसन। जी शेरू। हाँ, काफी हैरान था तो मुझे हसन का है। हाँ, मैंने कहा सबको पता चल जाए ना, मैं शेरू आपको ही कह रही हूँ। हाँ, क्या मैं बचपन से चीजें करता रहा हूँ, कुछ ना कुछ, कोई नई चीज, और हर चीज में हमेशा कामयाबी नहीं मिली। बहुत दफा आई फॉलन एंड नॉट डन वेल। मुझे याद नहीं आ रहा कि पहली दफा वो कब था। मुझे लगता है कि जब भी ऐसा कुछ हुआ है मैंने उससे कुछ चीज सीखी है। मैं कभी उससे उसके ऊपर उसको सोच के मैं कभी गम, लाइक आई हैव नॉट बिकम सैड कि यार ये क्यों हुआ और किस तरह हुआ। मैं नहीं बिलीव करता ऐसी चीजों में। फिर भी कभी आपको ऐसा फील हुआ ना बचपन में छोटे होते हुए, कभी फेल हो गए हो, कभी किसी में नंबर कम आ गए हो? शुरू में जब मैं फैशन शोज करता था ना, तब मैं बहुत ज्यादा अपसेट होता था अगर कोई मुझे बुरा रिव्यू दे, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने कितनी मुश्किल से वो कलेक्शन बनाई। आपकी कलेक्शन के अंदर आपकी जान
दुकान होती है आप उसके अंदर हर चीज़ आप उसके अंदर डाल देते हैं और फिर कोई देखते हुए आपको रिव्यू कर जाए कि यार ये नहीं अच्छा था, ये मुझे बहुत लगता था, अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो शायद वो वाले आपको लगता है उन्हीं बातों से मैं एक्सेल कर गया, मतलब सुन मैं अब मैं उसको मैं उसको क्रिटिसिज्म नहीं देखता, मैं उसको सोचता हूँ कि वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है कि शायद उनको ऐसी कोई चीज़ लगी हो जो शायद मैंने देखी ना हो और उसको मुझे बेहतर करना चाहिए। पहले मैं बहुत दिल को ले लेता था। नौशीन तुम? आई कम्प्लीटली एग्री विद हिम। इन्होंने जो बात की है नहीं, तुम तो फैशन में नहीं हो, मतलब लाइक वो तो कपड़ों की बात की ना उन्होंने। नो कपड़े मेरे नहीं अब आगे लेट मी तुम अपनी बताओ ना बात। हाँ, अपनी ही बता रही हूँ। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई एग्री विद हिम। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि जब आपको लोग क्रिटिसाइज करते भी हैं तो उसको पॉजिटिवली ले लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। शुरू में इज़ राइट, लोग कह देते थे, अभी भी होता है कि जब आपकी इंटेंशंस ठीक भी हों तो सामने वाला कह देगा कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो आप सीखते हो। मैं नहीं इन चीज़ों को अब इतना ज़्यादा ध्यान देती। अगर कोई कुछ कह देता है तो उसको आप आई थिंक बजाय कि उसको नेगेटिवली अब्जॉर्ब करें, इट्स बेटर पॉजिटिवली। एग्जैक्टली, बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट। अगर आपको लाइक ही इज समबडी हु जस्ट नाउ ही सेड समथिंग, ऑब्वियसली बिटवीन फ्रेंड्स, आई एम नॉट गोना से इट ऑन कैमरा। No, there's no need. But I was like, okay, thank you. I mean, if वाकई में ऐसा अगर होता है तो ये मुझे इस चीज़ को करेक्ट करना चाहिए। Okay. So I take it very positively now. ये अच्छा Yeah, I mean, ये मैच्योरिटी है। अच्छा, बहुत लेक्चर हो गया ना। हाँ, सुबह इतनी फिलोसफी नहीं, मैंने फिलोसफी थोड़ी पूछी थी, ठक जवाब दिया उन्होंने। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat